Okay, good morning everyone. Now we are started the new topic that is nothing but the topic number 15, that is called polymers. Before last lecture we are studying the different types of the polymers, such as different types of the topics also, such as topic number 10 haloalkane, haloarenes were completed according to state board level, CET level, NEET level. These are different types of points, JEE level also, on the basis of NCERT. Then we are completed topic number 13. In this topic number 13, that is amines, we are also completed same points. Then we are completed topic number 14, that is nothing but the biomolecules. And these biomolecules किंवा polymers किंवा तुमचा पहिला जो haloalkane and haloalkane, these topics are completed on the basis of state board level, CET level, NEET level and JEE level also. म्हणजे आपण हा टॉपिक सगळ्या पॉइंट्सने कंप्लीट केलेले. ओके, त्याचबरोबर त्याचे खूप सारे असाइनमेंट सुद्धा आपण कंप्लीशन केलेले आहे. त्याच्यावरच्या सर्व एक्झाम सुद्धा आपल्या झालेल्या आहेत. नाउ वी आर स्टार्टेड द न्यू टॉपिक that is nothing but the polymers, topic number 15. And this topic and based upon the according to state board level 3/4 marks. 3/4 marks means काय, तर याच्यामध्ये जर पाहिलं तर मिनिमम मार्क्स या टॉपिक वर स्टेट बोर्ड येणार 3 मार्क्स अँड मॅक्झिमम दॅट इज नथिंग बट द 4 मार्क्स. मीन्स मिनिमम क्वेश्चन याच्यावरचे 3 मार्क्सचे असू शकतील, मॅक्झिमम क्वेश्चन याच्यावरचे 4 मार्क्सचे असू शकतील. हा टॉपिक जसा आपला स्टेट बोर्डला इम्पॉर्टंट आहे तसा आपल्याला सीईटी नीट आणि जेई लेवलला सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्याप्रमाणे हा टॉपिक आमचा पण त्याप्रमाणे आपण क्लिअर करायचा. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द इन दिस टॉपिक. ओके, इन दिस टॉपिक वी आर completed. In this topic we are completed different types of the points. Okay, different types of the point, such as introduction part. In this introduction part we are completed different types of points, means what are monomer, what are polymers and what are polymerization with exam. Okay, then second point is nothing but the classification of polymer. In this classification of polymer, we are completed different types of the classification. Okay, such as based on source. These polymers are classified on the different point based on source. Then they are classified into based on structure. These polymers are classified based on intermolecular forces. Then this classification of polymer based on mode of polymerization. This classification of polymer are based on number of monomers. And last point, the classification of polymer means based on biodegradability. हा जो पॉइंट्स आहेत याचे आपल्याला डिटेल स्टडी नंतर करायचे, म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअली टॉपिक मध्ये काय स्टडी करायचं आहे ते पॉइंट्स पहिल्यांदा मी क्लिअर करून देतो. त्याच्यानंतर हे सगळे पॉइंट्स आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायचे आहेत. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स. या सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल polythene, for example PVC, for example nylon 6, nylon 6 असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं स्टडी करायचे आहेत. दॅट इज नथिंग बट द पॉलिमर्स. ओके, नेक्स्ट जर बघितलं तर मोलिक्युलर मास अँड डिग्री ऑफ पॉलिमरेशन हा पॉइंट एक आपल्याला स्टडी करायचा आहे. जर आपण पाहिलं तर हा पॉइंट आपला डिलीटेड पार्ट मधून येतो, तरी पण एक थोडाफार पॉइंट आपण याच्यातून क्लिअर करूया. देन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही बायोडिग्रेडेबल आणि काही नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमरचा स्टडी करायचं. ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स as well as non-biodegradable polymers. And last point in this topic is nothing but the commercially important polymers. आता what is mean by commercially important polymers? The commercially important polymers means हे जे पॉलिमर्स आहे याचे काय इम्पॉर्टन्स आहे त्याचा एक टेबल दिलेला आहे बुक मध्ये. जर तुम्ही पाहिला असेल तर तो टेबल आपल्याला इथं स्टडी करायचा. क्लिअर, म्हणजे इन दिस टॉपिक वी आर completed such points. These are nothing but the introduction, classification, then some important points, molecular mass and degree of polymerization, biodegradable polymer and commercial important polymer. These are the very very important points according to state board level also, CET, NEET and JEE level also. Okay, clear? टॉपिक मध्ये पॉइंट्स 3 क्लिअर झाले तुमचे. ओके, क्लिअर बानो? काय काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. काही एनी डाउट्स? क्लिअर बानो? ओके, येस, बहुत खूप सारे मुलांचे मेसेजेस येतात. नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड सर. ओके, क्लिअर सर.
ओके. खुशी, देन तन्वी, नो प्रॉब्लेम ना. ओके. जयवर्धन, ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके. आणि जे खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस येऊन गेलेले आहेत की सर नो प्रॉब्लेम, सायलीमाने क्लिअर ना. ठीक आहे. आता आपण काय करायचं आहे, इन दिस टॉपिक वी आर स्टडिंग सेपरेट पॉइंट. ओके जयवर्धन, सेपरेट पॉइंट्स म्हणजे काय बघा, जे आपल्याला आता स्टडी करायचा आहे. हा पार्ट आपण आता नंतर घेणार आहोत. तर आपण काय करूया, सुरुवातीला त्यातला हा जो सुरुवातीचा पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन पार्ट. फर्स्ट आपण स्टार्ट करणार आहोत इंट्रोडक्शन पार्ट. आणि ह्या इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये आपण जे स्टडी करणार आहोत, तर याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये आपण काय स्टडी करणार आहोत. फर्स्ट, व्हॉट इज पॉलिमर. त्याच्यामध्ये महत्वाचा एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा आहे, व्हॉट इज पॉलिमर आणि व्हॉट इज मोनोमर आणि व्हॉट इज पॉलिमरेशन. हे तीन इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत. आणि तिन्ही इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण जे स्टडी करणार आहोत ऑन द बेसिस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल. आता बघा, फर्स्ट आपण पॉइंट स्टडी करूया, इज नथिंग बट द मोनोमर. व्हॉट इज मोनोमर. मोनो मीन्स काय, ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं व्हॉट इज मीन्स मोनो मीन्स सिंगल. राईट, वेदांगी इज करेक्ट. मोनो मीन्स सिंगल. आणि व्हॉट इज मीन बाय मर्स. व्हॉट इज मीन बाय मर्स. मोनो मीन्स सिंगल. उसी तरह व्हॉट इज मीन बाय मर्स. मर्स मीन्स मोलिक्युल्स. मर्स मीन्स मोलिक्यूल. मोनो मीन्स single, mers means molecule, so these are called single molecule. Clear Snehal? No problem na. Means monomers means single molecules of polymer is called as monomer. Single molecule of polymers is called as monomer. Clear? मी एक्झाम्पल देऊन तुमचे क्लिअर करणार आहे. मात्र एक्झाम्पलच्या पूर्वी याची थोडीशी डेफिनेशन तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज मोनोमर. सिंगल मोलिक्युल्स ऑफ पॉलिमर or single molecules of polymer is called as monomer. Second point is nothing but the polymer. आता what is mean by polymer. आता poly means काय, कोण सांगेल. what is mean by poly. right, वेदांगी करेक्ट आहे. ओके, जयवर्धन, स्नेहल करेक्ट आहे. सूरज, श्रावणी ओके करेक्ट. अब्रार, साक्षी ओके करेक्ट. पायल ओके. पॉली मीन्स मेनी आणि मर्स मीन्स टू मोलिक्युल्स म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. और सायलीमान इज करेक्ट. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. सिद्धांत इज ऑल्सो करेक्ट. विवेक इज ऑल्सो करेक्ट. मीन्स पॉली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्युल. लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्युल. व्हॉट इज मीन बाय पॉलिमर. ओके म्हणाले. तर व्हॉट इज मीन बाय पॉलिमर. पॉलिमर मीन्स these polymers are large. ओके करेक्ट आहे स्नेहल. तुम्ही जे आन्सर दिलेलेच आहे स्नेहल इज द करेक्ट आन्सर. आता मी सांगतो ती डेफिनेशन बघा. व्हॉट इज पॉलिमर. Polymer means high molecular weight compound or macromolecules containing repeating units of monomer. म्हणजे खूप सारे रिपीटिंग युनिट्स आहेत मोनोमरचे आणि त्या रिपीटिंग युनिटचे आपण जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल व्हॉट इज मीन बाय पॉलिमर. पॉलिमर मीन्स हाय मोलिक्युलर वेट कंपाउंड और macromolecules containing repeating units of monomer is called polymers. And these polymers are different types of the examples आपण स्टडी करणार. अक्षर डेफिनेशन तर आपली क्लिअर झालेली आहे. क्लिअर डेफिनेशन मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे. मोनोमर, पॉलिमर आणि लास्ट वन दॅट इज कॉल्ड पॉलिमेरिजेशन. आता व्हॉट इज मीन बाय पॉलिमेरिजेशन. आता पॉलिमेरिजेशन म्हणजे काय, तर पॉलिमेरिजेशन म्हणजे काय, जी टोटल प्रोसेस म्हणजे दिस आर द फिनॉमिना. म्हणजे एखाद्या मोनोमर पासून पॉलिमर प्रिपेअर होणे, जी काही प्रोसेस कंप्लीट होते. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज पॉलिमरेशन मीन्स. ओके, सूरज पाटील इज करेक्ट आन्सर. ओके, मीन्स व्हॉट इज द पॉलिमरेशन. दिस आर द फिनॉमिनॉन और दिस आर द प्रोसेस. फिनॉमिनॉन और प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिमेरिजेशन. क्लिअर. डेफिनेशन क्लिअर झाल्या. व्हॉट इज मोनोमर. Single molecules is called monomer. Mono means single, mer means molecule. What is polymer? Large number of molecules. What is polymerization? These are the process. Means high molecular weight compound. Polymer means. Clear? कुणाला काय डाऊट आहे. क्लिअर. तीन डेफिनेशन याचं मी एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देणार आहे. क्लिअर. ओके ओम, नो प्रॉब्लेम. स्नेहल क्लिअर. ओके साक्षी क्लिअर ना. ओके सूरज पाटील ओके.
वेदांगी, मनाली, ओके, आरती, ठीक आहे. खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर, प्रिया, जयवर्धन, क्लिअर ना? ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मला आन्सर येतात की नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर सर. म्हणजे याचा अर्थ मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो, मिहिका, प्रज्ञा. आता मी एक एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला हे सगळे पॉइंट्स क्लिअर करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला हे सगळे पॉइंट्स इझिली समजेल, इझिली. आता फॉर एक्झाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ पॉलिथिन. पॉलिथिन तर सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ पॉलिथिन? पॉलिथिन मीन्स प्रिपरेशन ऑफ कॅरी बॅग्स, प्लास्टिक बनवणे. सो दीज आर कॉल्ड पॉलिथिन. आता हे पॉलिथिन कसं बनतं? फॉर एक्झाम्पल, मी इथे घेतलं बघा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता मला सांगा, व्हॉट इज मीन बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2? कोण सांगेल मला? व्हॉट इज मीन बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2? व्हॉट इज मीन बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2? ओके, बहुत खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर येऊन गेले. स्नेहल, वेदांगी, तन्वी, श्रावणी, करेक्ट. सूरज पाटील, रितेश, ओके, ओमर, पायल, क्लिअर. म्हणजे दिस आर नथिंग बट द अल्किन. अल्किन मीन्स इथिन, त्याचं नाव असेल इथिन. ओके, आता याचं मी पॉलिमेरेशन केलं. याचं मी काय केलेलं आहे? पॉलिमेरिजेशन केलं. आता हे पॉलिमेरेशन करताना आपण याला हीट दिलं तर काय होणार आहे? तर याच्यापासून आपल्याला एक रिपीटिंग युनिट मिळणार आहे. एक रिपीटिंग युनिट. आता रिपीटिंग युनिट म्हणजे काय? हे जे फ्री बॉन्ड आहेत ते या पद्धतीने होतात. एक फ्री बॉन्ड CH2, सेकंड फ्री बॉन्ड CH2, म्हणजे हा डबल बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. रिपीटिंग युनिट बनत असताना हा डबल बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि अशा प्रकारचा एक रिपीटिंग युनिट इथं तयार होणार आहे. ओके, हा तुमचा रिपीटिंग युनिट आहे. इट इज कॉल्ड रिपीटिंग युनिट. ला म्हणतात रिपीटिंग युनिट. ठीक आहे. आता बघा, म्हणजे दिज आर द इथिन. मी काय घेतलेलं आहे? दिज आर द मोनोमर. इथिन इज सिंगल मोनोमर. सिंगल मॉलिक्यूल एकच घेतलंय ना मी, तर याचा अर्थ तो सिंगल मॉलिक्यूल आहे. दिज आर कॉल्ड एज मोनोमर, सिंगल मॉलिक्यूल. इथिन अंडरगोज पॉलिमरेशन प्रोसेस ऑन हीटिंग, इट फॉर्म रिपीटिंग युनिट, यानी पॉलिमर तयार. मात्र हा नुसतं पॉलिमर तयार झालेलं आहे, कारण एकाच मॉलिक्यूल पासून आपण एकच रिपीटिंग युनिट तयार झालेलं आहे. आणि व्हॉट इज पॉलिमर? पॉलिमर मीन्स number of repeating units. In this polymer, high molecular weight compound having number of repeating units. आता इथं मी एकच केलंय, कारण एकच इथिन मॉलिक्यूल पासून एक. समजा मी इथं दोन लिहिले असते, दोन इथिन मॉलिक्यूल असते, काय केले असते मी? दोन इथिन मॉलिक्यूल. तर आपल्याला अशा टाइपचे दोन रिपीटिंग युनिट तयार झाले. मग ते कसे तयार झाले असते? म्हणजे हा एक रिपीटिंग युनिट बघा, हा फर्स्ट वाला रिपीटिंग युनिट, क्लिअर? हा ब्रॅकेट, हा फर्स्ट वाला. आणि काय होणार? त्यालाच सेकंड मॉलिक्यूल जो इथिनचा मॉलिक्यूल आहे तो इथेच लगेच अटॅच करतो आणि इथे लगेच दुसरा रिपीटिंग युनिट तयार होतो. म्हणजे हा दोन जर आपण इथं वापरले तर अशा प्रकारचे दोन रिपीटिंग युनिट तयार होतात. हा फर्स्ट इथिनचा, हा सेकंड इथिनचा, दोन रिपीटिंग युनिट. समजा आपण इथं तीन वापरले तर इथं तीन म्हणजे आणखीन एक इथं ब्रॅकेट तयार होणार आणि तो इथे कंटिन्युअस करणार. म्हणजे असे रिपीटिंग युनिट तुमचे वाढत जाणार. मीन्स पॉलिमर इज द हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड तयार करणार. दिस आर द पॉलिमर्स. आता सिंगल मॉलिक्यूल घेतलं त्याचा अर्थ सिंगल रिपीटिंग युनिट. दोन घेतले तर दोन प्रकारचे रिपीटिंग युनिट. तीन घेतले तर तीन प्रकारचे रिपीटिंग युनिट. सेमच युनिट रिपीट होणार. आणि इथिनच वापरणार. दोन इथिन वापरले काय, आणि तीन वापरले काय, आणि चार वापरले, सेमच इथिन रिपीट होणार. म्हणून याला म्हणायचं रिपीटिंग युनिट होणार आणि एक हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड होणार. मग मला सांगा, जर इथे मी n नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल वापरले आणि त्याच्यापासून मी पॉलिमरेशन केलं तर आपली आन्सर काय तयार होणार? कोण सांगेल? ओके, पॉलिथिन तयार होणार. मी ते इथं आपला n नंबर, म्हणजे मी इथे n नंबर लिहिला. हे जर n नंबर वापरले, 1 मॉलिक्यूलच्या ठिकाणी 2, 2 च्या ठिकाणी 3, 3 च्या ठिकाणी हजारो रिपीटिंग म्हणजे हजारो मोनोमर्स घेतले तर आपल्याला हजारो रिपीटिंग युनिट्स तयार होणार. आणि त्याप्रमाणे जे तयार होणार ते आहे म्हणजे हाय मॉलिक्युलर वेट. म्हणजे जेवढे तुम्ही रिपीटिंग युनिट असणार तेवढा मॉलिक्युलर वेट वाढणार. हाय मॉलिक्युलर वेट कंपाऊंड तयार करणार. सो इज कॉल्ड ॲज
polymer. These are ethene is called as monomer. त्याला म्हणतात monomer. ठीक आहे, लक्षात आलं? These are called polymer. Why polymer? They can be formed large number of, so these are nothing but the large number of high repeating units containing high molecular weight compound. So it's called polymer, monomer, polymer. And this whole process is called as polymerization. Means एखाद्या मोनोमर पासून रिपीटिंग युनिट बनवून त्याच्यापासून हाय मोलिक्युलर वेट कंपाऊंड तयार होणे इज कॉल्ड पॉलिमरेशन. क्लिअर? एनी डाउट्स? पुन्हा काय डाउट्स असतील तर विचारू शकता. क्लिअर? ओके स्नेहल, नो प्रॉब्लेम ना? क्लिअर? व्हॉट इज मोनोमर, व्हॉट इज पॉलिमर, व्हॉट इज पॉलिमरेशन? अंडरस्टूड ना पायल? ओम? ओके, सूरज पाटील क्लिअर? साक्षी, तन्वी, नो डाउट ना? चंद्रिका ओके, नो प्रॉब्लेम ना? ओके, मनाली, मोनिका क्लिअर? अंडरस्टूड ना? ओके, सर्वेश ओके क्लिअर? जे खूप सारे, सर्वेश नो प्रॉब्लेम ना? म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे, स्नेहल ओके राईट. त्याची युजेस आपल्याला नंतर बघायचे स्नेहल. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द युजेस. आपल्याला युजेसचा पार्ट सेपरेट स्टडीला आहे. कुठे आहे? जे आपण एक पॉइंट सांगितलं होता, मी काय क्लिअर? ओके, नो प्रॉब्लेम. आपल्याला या प्रत्येकाचं सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स. ओके अलिशा, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर ना? ठीक आहे. सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आपण जे पॉइंट स्टडी करणार आहे, त्या सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये आपल्याला सेपरेट पॉलिमर, दॅट इज नथिंग बट द पॉलिथिन, पीव्हीसी, पॉलिफिनाइल क्लोराइड, देन नायलॉन सिस, असे खूप सारे पॉलिमर्स स्टडी करणार आहोत. आणि त्या स्टडी करताना आपल्याला त्याच्यामध्येच आपल्याला वेगवेगळे युजेस, त्याचे रिएक्शन्स आपण स्टडी करणार. आपल्याला आता फक्त मी जस्ट काय केलेलं आहे, इंट्रोडक्शन पार्ट, म्हणजे आपल्याला व्हॉट इज मोनोमर, व्हॉट इज पॉलिमर, व्हॉट इज पॉलिमेरिजेशन हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे थ्रू एक्झाम्पल. क्लिअर? खूप साऱ्या मुलांचं समजलेलं आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन. ओके स्नेहल, नो प्रॉब्लेम. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द classification of polymer. आता what is mean by classification of polymer? Okay, आता polymer, classification of polymer. These polymers are classified on the basis of separate points. म्हणजे on the basis of sources. याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय करायचं, त्याचं पॉलिमरेशनचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. देन these polymers are classified on the basis of structure. त्याच्यानुसार सुद्धा आपण क्लासिफिकेशन बघणार आहोत. Then based on the intermolecular forces, means these polymers are classified on the basis of intermolecular forces. म्हणजे काय ते मी त्यावेळी क्लिअर करून देईन. These polymers are classified on the basis on mode of polymerization. म्हणजे mode of polymerization म्हणजे काय, की त्याचे कशा पद्धतीने पॉलिमरेशन होतं त्याच्यानुसार आपल्याला क्लिअर करायचं. Then classification on the basis of number of monomers. नंबर ऑफ मोनोमर्स ते सांगेन तुम्हाला. आता काही पॉइंट तुमच्या इथं लक्षात नाही येणार, मात्र एक एक पॉइंट आपण जसं पुढे स्टडी करत जाईल तसं या सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर होईल. ओके, त्याचा आपण सेपरेट. ओके, क्लिअर आहे स्नेहल? तू जे सांगतेस ते आन्सर बरोबर आहे. आता आपण एक पॉइंट स्टडी करतोय. त्याच्यामध्ये मी काय करतो, फर्स्ट हाऊ टू पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ऑन दी बेस्ड ऑफ सोर्स. ऑन दी बेस्ड ऑफ सोर्स. सोर्स म्हणजेच काय, ओरिजिन. ते कुठून ओरिजिन होतात, ते कुठून त्याचे मेन सोर्स आहेत, त्याच्यानुसार ह्या पॉलिमर्सचं केलं जाणारं क्लासिफिकेशन. जे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन. इथं ओरिजिन सुद्धा म्हटलं तरी चालेल. ओके, दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. आता आपल्याला हा पॉइंट जर क्लिअर करायचा असेल, फर्स्ट पॉइंट, तर तुम्हाला एक मी चार्ट काढून दाखवतो. ओके, पॉलिमर्स. ओके, polymers are classified on the basis of, okay, monomer. Polymers are classified on the basis of source or origin. On the basis of source or origin, they are classified into three types. Which one? First one, natural polymer. First one, natural polymer. Second one, semi-synthetic polymer. Second one, semi-synthetic polymer.
आणि लास्ट वन that is called as synthetic polymer. Last one is called as synthetic polymer. ओके, म्हणजे आपण जर बघितलं सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक अँड नॅचरल पॉलिमर हे आपल्याला काय करायचं आहे, स्टडी करायचं आहे. आता मला सांगा, these polymers are classified on the base of, इथं पाहिजे असेल तर मी लिहितो on the base of source. On the base of source, they are classified into three types. Okay, natural, semi-synthetic and synthetic. Clear? एवढे तरी पॉइंट आपले क्लिअर झालेले. These polymers are different types. त्यातला आपण फर्स्ट पार्ट घेऊया. ओके, फर्स्ट पार्ट घेऊया, that is called natural polymers. आता what is mean by natural polymer? साधी सिंपल डेफिनेशन आहे. ओके ओके, क्लिअर बा स्नेहल इज करेक्ट आन्सर. जे these are the polymers which are mainly obtained from nature. Simple definition. These are the polymers which are mainly obtained from nature is called natural polymers. Clear? Means they are obtained from animals or they are obtained from plants also. These are the polymers mainly obtained. Okay, animals and plants. So during this reason, these polymers are classified into two types. First one is nothing but the natural polymer classification बघितलं. First one is nothing but the plant polymer and second one is nothing but the animal polymer. Okay, plant polymer and animal polymer. Okay. Means this natural polymer means obtained from nature. This natural polymers means obtained from plants or animal. So what is mean by plant polymer? These are the polymer which are mainly obtained from plants. Is called as plant polymer. What is mean by animal polymer? These are the polymers which are mainly obtained from animal. So both are natural. Nature पासून मिळतात. So these are called natural polymers also. Clear? Or these are the different types of examples. म्हणजे कोण सांगेल मला याचे वेगवेगळ्या टाइपचे एक्झाम्पल्स कुणाला माहिती आहेत का नॅचरल पॉलिमरचे? मी एक सांगू, सेल्युलोज. सेकंड वन सेल्युलोज, कॉटन. ओके, आपण बायोमॉलिक्युल्स मध्ये नाही, आपण पॉलिमरचे टॉपिक स्टडी करतो. तर दिस आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल सच एज, मी एक्झाम्पल इथे लिहितो बघा. इथे एक्झाम्पल आहेत सेल्युलोज, सिल्क. ओके, सिल्क आहे, सेल्युलोज आहे, देन तुमचं कॉटन आहे, जूट आहे, लिनन आहे, असे खूप सारे पॉइंट्स आहेत. These are the different types of the example. Okay, cellulose, silk, linen, then cotton. खूप सारे एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो. क्लिअर? खूप सारे मुलांचे आन्सर सुद्धा बरोबर आहे. ओके, वूल ऑल्सो. चंद्रिका. ओके, आणखीन एक आन्सर, रबर, नॅचरल रबर. नॅचरल रबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो. ओके, क्लिअर, नो प्रॉब्लेम. खूप सारे मुलांचे आन्सर सुद्धा करेक्ट आहेत आणि मी सुद्धा आन्सर दिलेला आहे. ओके श्रुती, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, क्लिअर, समजलं. डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल पॉलिमर्स. कुणाला काय डाऊट आहे नॅचरल पॉलिमर मध्ये? श्रुती ओके, ते सुद्धा आन्सर बरोबर आहे. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे नॅचरल पॉलिमर मध्ये? इफ एनी डाउट्स? These polymers are classified on the basis of source or origin. Three types: natural polymer, semi-synthetic polymer, synthetic polymer. The first part that is called natural polymer. Okay, Sakshi, no problem na? Priya, clear? Okay. खूप सारे मुलांचे मेसेजेस आहेत. निखिल, नो प्रॉब्लेम ना? ऑल क्लिअर ना? ओके. खुशी, निखिल बिडकर, ओके. पायल, सायली भास्कर, नो प्रॉब्लेम ना? ओके, अंडरस्टूड ना? ओके, खूप सारे मुलांचे मेसेज सुद्धा अंडरस्टूड. आरती पाटील, स्नेहांश, ओके. जयवर्धन, श्रुती, ठीक आहे. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे मेसेज, नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड. म्हणजे दीज आर द नॅचरल पॉलिमर, दीज आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. ठीक आहे. नेक्स्ट दॅट इज नथिंग बट द सेमी सिंथेटिक पॉलिमर. आता व्हॉट इज मीन बाय सेमी सिंथेटिक पॉलिमर? These are the polymers which are mainly obtained from some chemical treatment of natural polymer. Okay, some chemical treatment म्हणजे मॉडिफिकेशन ऑफ नॅचरल पॉलिमर. ठीक आहे, तुम्ही असं सुद्धा म्हणू शकता. काही मुलांचे पण आन्सर आलेले आहेत
modification of natural polymer means these are the polymers which are obtained from some chemical treatment of natural polymer is called semi-synthetic polymer. Clear? What do you mean by semi-synthetic polymer? कोण सांगेल मला? Okay, so these are the different types. Different types of the example कोणते बघा? Acetate rayon, for example, viscous rayon. These are the different types of the example. Means rayon. Okay, clear. Suraj, Shruti, no problem. Means acetate rayon किंवा viscous rayon. These are the different types of the examples of semi-synthetic polymers. Clear? 2 point clear झाले. First natural polymer, then semi-synthetic polymer. If any doubts, then tell me. Okay, Vedant is the correct answer. If any doubts, then message me. Clear? Understood now? First natural polymer, then semi-synthetic polymer. Suraj, clear? Shravani, okay? No problem? Chandrika, okay. मी example repeat करेन, no problem. ठीक आहे. Different types of the plant animal polymer. These are the plant polymer आणि नॅचरल तुमचं जे काय नॅचरल पॉलिमर आहे याचे वेगवेगळे टाईपचे एक्झाम्पल्स म्हणजे काय? कॉटन, सेल्युलोज, ओके, लिनन, जूट, नॅचरल रबर, wool. These are the different types of the examples of natural polymer. Second, semi-synthetic polymer, viscous rayon. Okay, अशा टाईपचे acetate rayon. These are the different, two important examples of semi-synthetic polymer. And the last one is nothing but the synthetic polymer. What is meant by synthetic polymer? These are the polymer which are mainly obtained from chemicals, that is called man-made or also be called artificial polymer. Means these are the polymers. Semi-synthetic polymer means, okay, these are mainly synthesized in the industries only. These are mainly synthesized in the industries only. Okay, Suraj, correct answer. These are the polymer which are mainly obtained from chemicals, man-made or artificial. So these polymers are called as synthetic polymer. And these semi-synthetic polymer are classified into 3 types. There are 3 types पडतात. First point is nothing but the fiber. First part is nothing but the fiber. Second part is nothing but the synthetic rubber. Synthetic rubber. The first part is fiber. Second part is synthetic rubber. And third part is nothing but the plastic. And third part is nothing but the plastic. Oh, so these are the different types of the example. Okay. तर याचे एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर नथिंग बट द फर्स्ट एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो प्लास्टिक मध्ये पॉलिथिन. सेकंड एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो दॅट इज नथिंग बट द टेरिलिन. असतं ना टेरिलिनचे कापड्स वगैरे असतात बघा. दीज आर कॉल्ड टेरिलिन. ओके, नायलॉन 6, पॉलिथिन, टेरिलिन. दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल. ओके, पॉलिस्टर पण चालेल चंद्रिका, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे दीज आर द मीन्स असे बघा. आता साधे सिंपल मध्ये जर विचार करायचं झालं तर these are the very important chart of the given. आता बघ, what are classification of polymer? These polymers are, मी सिंपल मध्ये पुन्हा एकदा रिवाइज करून देतो म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल विथ सुटेबल एक्झाम्पल, कारण याच्यावर आपण एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, आता बघा, these polymers are classified on the based on source or origin. They are having 3 types. On the base of source or origin, they are having 3 types. Natural polymer, semi-synthetic polymer, synthetic polymer. Clear? These natural polymers means they are mainly obtained from nature or mainly obtained from plants or mainly obtained from animals. So they are also be classified into 2 types, plants and animal polymer. What do you mean by plants? These are the polymer are obtained from plants. What do you mean by animal? These are the polymers are obtained from animals. Okay. फॉर एक्झाम्पल ह्या नॅचरल पॉलिमरचे जर आपण एक्झाम्पल पाहिले तर आपल्याला कोणकोणते एक्झाम्पल इथं पाहायला मिळतात, तर त्याचे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. कॉटन आहे, देन नॅचरल रबर आहे,
सेल्युलोज आहे, लिनन आहे, जूट आहे. these are the different types of the examples of plant. प्लांट अँड अॅनिमल मी कंबाईन करून सांगते. सिल्क आहे, ऊल आहे. ओके, सिल्क आहे, ऊल आहे, कॉटन आहे. क्लिअर. देन what is meant by semi-synthetic polymer? These are the polymers which are mainly obtained from chemical treatment of natural polymer. म्हणजे नॅचरल पॉलिमर काहीतरी केमिकल ट्रीटमेंट केलं तर तयार होणारे पॉलिमर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलिमर. फॉर एक्झाम्पल विस्कस रेयान, acetate rayon, these are the different types of things. Then synthetic polymer. What is meant by synthetic polymer? They are mainly obtained or synthesized by in industries only, not nature. Means it is not obtained from nature. They are mainly synthesized in the industries. Means these are the polymer. Okay, synthesis in the synthetic polymer are man-made or artificial or obtained from chemical only. So these are called synthetic polymer. Or they are classified into different types. First, fiber. Fiber तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. Then synthetic rubber. Okay. And then natural म्हणजे तुमचं प्लास्टिक. फॉर एक्झाम्पल पॉलिथिन आहे, टेरिलिन आहे, नायलॉन 6 आहे, नायलॉन 6 आहे. खूप सारे एक्झाम्पल्स आपल्याला पुढे स्टडी करायचे आहेत जे आपल्याला त्यातले वेगवेगळे प्रकार दाखवतात. क्लिअर? इफ एनी डाउट्स टेल मी. क्लिअर? हाऊ द polymers are classified on the basis of source or origin. Clear? If any doubts, clear? Okay. Chandrika, Teflon is also correct. No problem. आपल्याला पुढे एक्झाम्पल घ्यायचे आता जास्त नाहीत एक्झाम्पल. सूरज क्लिअर, आरती ओके, सर्वेश, आरती पाटील क्लिअर ओके, स्नेहांश क्लिअर, साक्षी ओके क्लिअर. नो प्रॉब्लेम. खूप सारे मुलांचे मेसेज आहेत. नो प्रॉब्लेम. ओके, आणखीन ठीक आहे. तन्वी ओके, नो प्रॉब्लेम. अंडरस्टूड ना? ओके, ठीक आहे. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे मी मेसेजेस पाहिल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्यांना हे सगळे पॉइंट्स क्लिअर होत आहेत. आता मी याच्यावरचा एक क्वेश्चन विचारतो. तो क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल. डिफरंट टाइप्सचे एक्झाम्पल जर तुम्हाला सीईटी नीट लेवल जर बघायचे असेल तर तुम्हाला काय होईल, तर तुम्हाला एक एखादा एक्झाम्पल देतील. ऊल. ऊल इज विच टाइप ऑफ पॉलिमर. मग तुम्हाला ऑप्शन देतील नॅचरल पॉलिमर, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर, सिंथेटिक पॉलिमर, नन ऑफ दी अबोव. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काय सांगणार अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट पॉइंट नुसार जर क्वेश्चन विचारलं तर ऊल इज नॅचरल पॉलिमर, सिंथेटिक पॉलिमर, सेमी सिंथेटिक और नन ऑफ दी अबोव. ओके, मोनिका करेक्ट, तन्वी करेक्ट. क्लिअर? म्हणजे असे क्वेश्चन तुम्हाला अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट जेई साठी विचारले जाऊ शकतात. ओके, हर्षदा क्लिअर, करेक्ट. निखिल करेक्ट, निखिल बिडकर ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे खूप सारे मुलांचे ऑलरेडी आन्सर मी ज्यावेळी बोलत होतो त्यावेळी आन्सर येऊन गेलेले आहेत. दॅट इज नथिंग बट द नॅचरल पॉलिमर मीन्स पॉलिमर्स जे अशा टाइपचे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू. मग तुम्हाला कुठला विचारतील, मग इथे विचारतील सिंथेटिक रबर. निगमते बघा क्वेश्चन, व्हॉट इज द सिंथेटिक रबर इज. सिंथेटिक रबर हा कुठल्या टाइप मध्ये मोडणं सांगा. सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक नॉट नॅचरल. नॅचरल रबर इज आलं आणि सिंथेटिक रबर हा वेगळा आहे. सिंथेटिक रबर दॅट इज कॉल्ड. तन्वी इज करेक्ट, मोनिका इज करेक्ट ओके, आरती पाटील इज करेक्ट, चंद्रिका इज करेक्ट ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे सिंथेटिक वर्ड आला सो दिज आर द सिंथेटिक पॉलिमर. द नॅचरल रबर वर्ड आला तर दिज आर कॉल्ड नॅचरल पॉलिमर. क्लिअर? समजा मी आणखीन एक क्वेश्चन विचारलं तर जूट. जूट इज क्वेश्चन प्रमाणे जर बघितलं तर जूट इज कोण सांगेल. जूट करेक्ट, तन्वी इज करेक्ट ओके, मोनिका इज करेक्ट, हर्षदा इज करेक्ट. म्हणजे तुम्ही जर आन्सर बघत गेला तिथं आहे नॅचरल किंवा सिंथेटिक अशा टाइपचे क्वेश्चन. सिंथेटिक किंवा नॅचरल, सेमी सिंथेटिक असे वर्ड्स खूप सारे येऊ शकतात. त्याप्रमाणे आपण जर बघितलं सेमी सिंथेटिक ओके, और फोर्थ पॉइंट घेतला आपण नन ऑफ दी अबोव. तर करेक्ट आन्सर आपल्या येणार आहे यातलं कुठलं करेक्ट सांगा आता ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट जेई लेवल ना. तन्वी इज द करेक्ट ओके, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर? मोनिका इज करेक्ट ओके, जयवर्धन इज करेक्ट, विवेक इज करेक्ट, प्रांजल इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम.
क्लिअर. म्हणजे अशा टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. जूट इज नथिंग बट द जूट, लिनन, these are the important examples of natural polymer. सिंथेटिक म्हटलं की these are the synthetic rubber, polythene. ओके, these are the different types of the example. म्हणजे तुम्हाला थोडासा स्टडी त्या एक्झाम्पल वर करावा लागेल. मी खूप सारे एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितले आणि हेच एक्झाम्पल आपल्याला पुढे स्टडी करायचे आहेत, ज्याचे युजेस सुद्धा आपल्याला बघायचे. त्यामुळे तुम्हाला ते सुद्धा पॉईंट तिथे क्लिअर होतील. मात्र एक एक पॉईंट तुम्हाला या पद्धतीनं क्लिअर करायचे आहे. नो प्रॉब्लेम. क्लिअर. ओके. आता नेक्स्ट क्वेश्चन हा झाला अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉईंट, नीट पॉईंट, जेई पॉईंट आपण क्लिअर करत आहोत. आता आपण समजा नेक्स्ट पॉईंट घेतला, टोटल टॉपिक आपण एनसीईआरटी बेस नुसार क्लिअर करतोय. आपण नेक्स्ट पॉईंट घेतला, दॅट इज नथिंग बट द नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल. आता स्टेट बोर्ड लेवल जर कम्प्लिशन करायचा म्हटला एक क्वेश्चन, तर कोणता क्वेश्चन? डिफरन्शिएट बिटवीन. क्वेश्चन बघा अशा पद्धतीने आहे. क्वेश्चन आहे डिफरन्शिएट बिटवीन natural and synthetic polymer. Natural and synthetic polymer. ओके, हा क्वेश्चन आहे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल. डिफरन्शिएट बिटवीन नॅचरल अँड सिंथेटिक पॉलिमर. म्हणजे आपल्याला इथे दोन प्रकारचं चार्ट बनवावं लागेल. जो तुमचं आन्सर प्रमाणे जर बघितलं तर इथे एक असेल तुमचा फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज कॉल्ड नॅचरल पॉलिमर, आणि इथे असेल सिंथेटिक पॉलिमर, आणि इथे असेल सिंथेटिक पॉलिमर. म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल पॉलिमर आणि व्हॉट इज मीन बाय सिंथेटिक पॉलिमर. आता मला सांगा तुम्हाला काय पॉइंट्स माहिती आहे नॅचरल पॉलिमर बद्दल, ऑप्टेन बद्दल, सोर्स बद्दल सुरुवातीचं? ओके, करेक्ट. हर्षदा इज करेक्ट. क्लिअर. म्हणजे त्याची डेफिनेशन छोटीशी वाली जी डेफिनेशन सांगितलेली आहे ती लिहू शकता तुम्ही. ह्याची डेफिनेशन लिहू शकता, याची डेफिनेशन लिहू शकता. क्लिअर. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. म्हणजे याची डेफिनेशन तुम्हाला जर लिहायची असेल नॅचरल पॉलिमरची तुम्ही लिहू शकता, याची सिंथेटिकची पण डेफिनेशन लिहू शकता. आता मी दोन्ही डेफिनेशन. ओके, करेक्ट. बघा, these are the polymers which are mainly obtained from nature or mainly obtained from plants or animal. Clear. These are called natural polymer. करेक्ट आहे. जी मुलं मला आता मेसेज करतायत त्या सर्वांचे आन्सर बरोबर येत आहेत. आणि सेकंड वन सिंथेटिक पॉलिमर. These are the polymers which are mainly obtained from chemicals only and they are synthesized in the laboratory only. Okay, laboratory only, right? Correct आहे बा. These are Harshada is the correct answer. Laboratory only. These are the man-made or artificial. ओके. आता मला सेकंड पॉइंट नुसार सांगा, ह्या सेकंड पॉइंट नुसार आपल्याला याचा जर आन्सर द्यायचा असेल तर सेकंड पॉइंट नुसार याचं क्लासिफिकेशन सांगा. व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॅचरल पॉलिमर? करेक्ट. निखिल इज करेक्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर, नॅचरल पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन तुम्ही सांगू शकता डिस्टिंग्विश मध्ये. ओके, सूरज पाटील इज करेक्ट. They are having two types. Monica is करू शकता. नॅचरल पॉलिमर दे आर क्लासिफिकेशन मला सांगा. नॅचरल अँड classification plant polymer and animal polymer. Clear. Plant polymer and the classification of synthetic polymer. They are having three types. याचे कसे टू टाइप्स होते तसे याचे थ्री टाइप्स आहेत. विच वन? आता जस्ट शिकवलेलं आहे, तुम्हाला सांगता येणं गरजेचं आहे. ओके, करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. तन्वी, नो प्रॉब्लेम. करेक्ट आन्सर आहे. ओके, करेक्ट. खूप सारे मुलांचे पटपट आन्सर येतात त्यामुळे नो प्रॉब्लेम. करेक्ट आन्सर आहे. ओके, चंद्रिका इज ऑल्सो करेक्ट आन्सर. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. बट खूप सारे मुलांचे ऑलरेडी आन्सर आले आहेत. दॅट इज नथिंग बट दे आर हॅव्हिंग थ्री टाइप्स. एक फायबर,
सेकंड वन जर बघितलं तर आपण बनवू शकतो प्लास्टिक आणि थर्ड वन सिंथेटिक रबर. ओके, आणि लास्ट वन जर आपण द्यायचं होतं एक्झाम्पल्स. मला सांगा एक्झाम्पल्स, नॅचरल पॉलिमरचे एक्झाम्पल्स. ओके हर्षदा, नो प्रॉब्लेम, दे आर ऑल्सो बी चालू शकतात, ते आपल्याला नंतर बघायचे आहेत बा, ते पुढे आहेत. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिक्युलर फोर्स हे पण आहेत. ओके तन्वी करेक्ट. मला क्लासिफिकेशन पाहिजे, नॅचरल पॉलिमरचे एक्झाम्पल्स पाहिजे. व्हॉट इज द एक्झाम्पल्स ऑफ नॅचरल पॉलिमर? तन्वी करेक्ट, पायल करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. चंद्रिका इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. विवेक ओके, नो प्रॉब्लेम. साक्षी करेक्ट आहे. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे, सिद्धांत, हर्षदा इज करेक्ट आन्सर. मीन्स खूप साऱ्या मुलांचे मी मेसेजेस पाहिले. दिस आर नथिंग बट द नॅचरल पॉलिमर मध्ये खूप सारे एक्झाम्पल त्यांनी सांगितले, सच ॲज वूल आहे, कॉटन आहे, नॅचरल रबर आहे, सेल्युलोज आहे, ज्यूट आहे, लिनन आहे. क्लिअर. आणि व्हॉट इज द एक्झाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलिमर? क्लिअर. काही मुलांचे आन्सर सुद्धा आले होते बघा. आता सिंथेटिक पॉलिमरचे कोण एक्झाम्पल सांगेल? अमिया करेक्ट आहे, प्रथम करेक्ट आहे, श्रावणी करेक्ट आहे. ओके हर्षदा इज ऑल्सो करेक्ट आन्सर, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे खूप सारे, तन्वी, श्रावणी इज ऑल्सो करेक्ट आन्सर. मीन्स त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर सिंथेटिक हॅव्हिंग अ डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल सच एज नायलॉन, नायलॉन 66, पॉलिथिन, टेरिलिन एक्सेट्रा. आणि खूप सारे एक्झाम्पल्स आपल्याला नंतर सुद्धा स्टडी करायचे, त्यावेळी तुम्हाला ते क्लिअर होतील. ओके नो प्रॉब्लेम, ऑल पॉइंट्स आर क्लिअर. इफ एनी प्रॉब्लेम then tell me. क्लिअर. ओके खूप साऱ्या मुलांचे मेसेज आहेत, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, कुणाला काय प्रॉब्लेम नाही ना? समजलेलं आहे, लक्षात येतात, काही प्रॉब्लेम नाही असं मला वाटतंय. ठीक आहे, इथं मीटिंग आपण क्लिअर करूया कारण टायमिंग झालेलं आहे आपलं. समजलेलं आहे. ओके नो प्रॉब्लेम, अंडरस्टूड ना? अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड ऑल्सो आणि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस ऑल्सो, सगळ्या पॉईंट नुसार आपण हे सगळे पॉइंट्स क्लिअर करा. चलो ओके बाय बाय एव्हरीवन.